तेरी धी व्याही है हफसाबाद। अच्छा। वो लगी आउंदी है। सिख घोड़ी ते आ गया। वो ले बहना हो सकना धीए तू घोड़ी ते बह जा ते मैं पैदल आ जाना। तू साडे पिंड दी धी है। साडे पिंड तुहाडे पिंड व्याह मुंडा कोई हाँ हाँ वो डिठा कि नहीं मुसीबत च उन्दी मुसीबत च आप हो जाना उन्होंने आखना जा तू कर। वाह जी वाह। ਜਵਾਈ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ। कसोगियां दा कबार सी वो व्याह सी ईसर की। अच्छा। ते नहर दियां पलड़ियां बंद सन उत्ते हुकूमत नहीं सी टुरन देंदी। मुसलमान कुमार से मुसलमान कबार हाँ जी। वो घोड़े ते चढ़ के ते लगा नार दी चढ़दी पलड़ी। ठीक है। जेड़े बंगले कोल आया बेलदारा फद लिया मार मार के ते उड़ा दित्ता उन्हें ते घोड़े दियां वागां ला के ते ओनू विच गोते दवाया उन्हें नार ते। मारना तो इसा नहीं ना छड़ दिता वो गया घर ते उन्हें हालत किसी आउंदी उन्हें आख्या तेन की होया उन्हें आख्या आंजा नहीं कीता। उत्थे विरक सन सिख जेड़ा संग जांदा ना टप कोल उत्थे गुरुद्वारा सिखां दा टप तुरली पासे पहाड़ वाली लामे गुरुद्वारा ते बड़ा वड्डा गुरुद्वारा कसोगी सिख भी आम सन ते विरकां दा टिल सी। सही है। उन्हें कबार रो पे सिखा घोड़ियां नू कड़ियाले दे ले तो तारू सट ले डंडे फद ले भज वगे जाके पहले तो उन्हें बेलदारा मारे मांजिया चंगी तरह टका के चंगी तरह ला जी मुड़ जाके ओवरसीर दा बूआ भन्ने ओवरसीर मुड़ अंदरों जंदरा मार अंदर वड़ रहा उन्हें की कसोगियां दा जवाई होवे ते डकण ना रहे साडी जमीन जिमीदारां दी चुनाव लगी वो इस तरह दे सिख अंग पिया वेख लो अजे ओ जेड़ा जवाई मुसलमानां दा। अच्छा जवाई मुसलमान सी पिंड दा जवाई हो समझ लगी ना ये है मुसलमान सी पिंड दा जवाई सी। नहीं नहीं पिंड दी गल उन्हां कीती मैं उंदी भैन नूं आज किवें करना है जेड़ा साडे पिंड ते जवाई नूं हथ लाए हां यानी जवाई मुसलमानां दा सी जवाई मुसलमान बदला जाके लिया सी बल्कि उन्हां दे असूल अच्छे सन। हां जी ते उंज मुड़ कलमा साडे नबी दा नहीं सन पढ़दे साडे हाथ तो काफर सन वो झटका करदे सन असीं कुर्बानियां करने आ वो इन्हां गल्लां नूं असीं अज़ान देने आ नमाज़ां पढ़ने आ वो अज़ान नूं नहीं सन चंगियां समझदे बल्कि साडे कोल माड़े सन ते नहीं सन बोलदे कोई डक नहीं सी सकदा कोई डकिया नहीं किसे साडे कोल कोई रौला नहीं पिया दीन दे बारे रोज़ा रोज़े च नहीं कदी मसला बने ना रोज़ियां दा इन्ना हया करदे सन मुसलमान लगा आउंदा ना उन्हां वेख लिया ते रोटी उन्हां दे अगे पई ते उन्हां पिछे धर छड्डी लबास भी रमजान है ते मुसलमान आ रहे रोज़ा हां हां रोज़ा ये मुसलमान लगा इन्ना एहतराम करदे हैं रोजेदार मुसलमान दा इन्ना एहतराम वो करदे सन ते जो इथों ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਇੰਜੀ ਇੰਜੀ ਸਰਿਆਮ ਹੀ ਘਰ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਚੱਲ ਕੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਵਕਤ ਠੀਕ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਪੁੱਤਰ ਪਿਓਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਨਾ ਬੇਬਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ डाके चोरियां नारा तो माल खुसने स्कूटर खुसने गड्डियां खुसनियां ये साडे पाकिस्तान च ने। हाँ जी वो तो पहले भी तुसां सुनिया होवेगा हुण सारे ही इंजे इंडिया विच भी हुण इंजी मार धाड़ जिवें हुणे उधम सिंह दी छबील सी पक्की जिवें आ खुरली बनी है एक लामे मुसलमानां दी सी ते एक लामे हिंदुआं दी सी पहले पार पक्की लस्सी हुंदी दुध रिड़के दी पिछले बार कच्चे दुध की कच्ची लस्सी होंदी सी दोवें छबीलां भरियां होंदियां अज तो मुसलमान पींदे ने पे उदों सिख पींदे ने पे बैरक वड्डी जेहड़ी बनी सी जिवें आ बैरक यानी उधम सिंह इधे मुसलमान बैठे होंदे ते उधर सिख बैठे होंदे आपो आप थावां सन उनदा नाम सी उधम सिंह सगावती। अच्छा ना ही सगावती पाया सी उनदा नाम उधम सिंह सगावती वो इस तरह दा बंदा सगावत ही इन्ने को करदा सी
अस्सलाम वालेकुम सज्जनों ते मित्रों, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵੀਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ YouTube ਚੈਨਲ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ। ਨਾਜ਼ਰੀਨੋ, 1947 ਦੇ ਵੰਡ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਿੰਡ ਬੂਏ ਕੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਹਾਫਸਾਬਾਦ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਸਨੀਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 1947 ਬਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ, ਹਿੰਦੂ, ਖੱਤਰੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇਧਰੋਂ ਗਏ, ਉਹ 47 ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੇਖ ਸਕਣ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बुजुर्गो की ना अपना? मंजूर हुसैन। मंजूर हुसैन। अपने अब्बा जी का की नाम? पीर मामा। ते दादे दा? मोहम्मद बख्श। बुजुर्गो वसनीक हो तुसीं उत्थों दे पिछले? जी हाँ। ते अपनी जात केड़ी जी? सुरा। सुरा, सही हो गया। ए पिंड केड़ा जिथे बैठे हैं जी? बूए के। बूए के। बाबा जी नाल दे भी दो चार पिंड दस दो नाल नाल। बोरियां वाला। हां जी। घणियां। हां जी हां जी। नानाकोट। ठीक है। लवेरे। कसो के। सही है। ते अपना जिला केड़ा तुंदा जी? हाफसाबाद। तहसील भी हाफसाबाद? तहसील भी हाफसाबाद। उस वक्त जिला गुजराला सी। 47 टाइम गुजराला जिला सी। सही सही। हाफसाबाद तहसील सी। 47 टाइम तहसील होंदी है? तहसील सी। पिंडी पट्टियां दी तहसील सी। अच्छा। वजीराबाद तहसील सी। ये गुजराले दी सारी? गुजराला भी तहसील सी। सही है सही है। अच्छा बुजुर्गो, पिंड 47 टाइम नंबरदार अपने किन्ने है भला पिंड दे? इक्को। एक किसी मुसलमान सी? मुसलमान सी। की सी नाम दा भला? रहमत। रहमत, सही। ते इत्थे केड़ी-केड़ी बरादरी बैठी 47 टाइम? इत्थे हजरा बलादरी, धोथड़ बलादरी। अच्छा जी। सुरा बलादरी। हां हां। हजरा बलादरी बस यही सन। पंजाब। ते मजहब केड़ा-केड़ा सी? इक्को हिंदू सन, सिख, खत्री हां हां ते मुसलमान। अच्छा। सुन्नत अहल जमात। हां जी, सही है। हां। ते बुजुर्गो किन्ने घर सफर सिखां दे थे? सिखां दे घर सन 2 3 4 5 6। खत्रियां दे घर सन 1 2 3। सुनियारियां दा घर 1 सी। सुनियारे भी खतरी सन? सिख। सिखां दा सी सुनियारे। हिंदू सन, सुनियारियां दा काम जो करदे हन जेवर बनाना। हिंदू सन। सही। हाँ। तो को नाम दसो हां जी बुजुर्गो, किदा नाम है यार सिखां दे कोई? सिखां दे विचों हां जी। लाभ सिंह सुरा सी हां जी हां जी। ते हाकम दा पुत्तर सी। हाकम दा पुत्तर। ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਔਲਾਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਹਜਰਾ ਸਨ ਸਯਾਦਾ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ। ਇਹ ਹਜਰਾ ਸਨ? ਇਹ ਹਜਰਾ ਸਨ ਕੌਮ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਮੇ ਦੇ ਸਨ 2 ਪੁੱਤਰ ਵਿਰਸੂ ਤੇ ਖੜਕੂ। ਸਯਾਦੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਦਰਸ਼ੂ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦਰਸ਼ੂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਘਰ ਧੋਥੜਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿਆਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਇਹ ਤਰਾਵੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਤਰਾਵੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਤਰਾ ਉਹ ਧੋਥੜ ਸਨ ਜ਼ਾਤ ਦੇ। ਉਹ ਧੋਥੜ ਸਨ? ਧੋਥੜ ਸਨ ਜ਼ਾਤ ਦੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਚੋਂ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਖੱਤਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬਖਸ਼ਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਖੱਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਸਹੀ। ਸੁੰਦਰ ਖੱਤਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਤਰਨ ਖੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦੀਨ ਸੁੰਦਰ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਸੁੰਦਰ ਸਿੱਖ ਦਾ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਗਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਦੇਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ? ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ
ਰਹਿ ਗਿਆ ਘਰ ਸਲੱਖਣ। ਸਲੱਖਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਔਲਾਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣਾ ਮਾਨ। ਹੋਰ ਕੋਈ? ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਕੋਈ ਚਾਚੇ ਬਾਬੇ ਤਾਏ ਕੋਈ ਗਏ ਨੇ ਉਧਰ, ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ? ਮਮਨਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੁੰਦਰ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਸਾਗੀ। ਉਹ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਗੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਮਨਦੀਨ ਨੇ ਡੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਸ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਸਾਗੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟੁਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਹਨ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੋ? ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਖੱਤਰੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਖੱਤਰੀ, ਨਾਰਾਇਣ ਖੱਤਰੀ। ਇਹ ਤਰਾਵੇ ਘਰ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਚੌਥਾ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀ ਸੁਨਿਆਰਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਬੰਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਦਰਿਆਈ ਸੀ, ਇੱਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਿਆਈ ਸੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ। ਲਾਮੋ ਵੀ ਮੁੱਲਾ ਲੋਕੀ ਆਉਣ ਜੇਵਰ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ 20 ਦੁਕਾਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਦੁਕਾਨ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਯਕੂਬ ਦੇ ਕੋਠੇ ਨਹੀਂ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਸਾਂ, ਉਮਰ 10 ਸਾਲ ਸੀ ਮੇਰੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। 10 ਸਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ? 10 ਸਾਲ ਸਨ 37 ਦੀ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, 37 ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼। 1937। 1937। ਇਹਨੇ ਸੰਭਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਹੀ ਸੀ, ਸਹੀ ਸੰਭਾਲਾ ਸਾਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ, ਹਾਂ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਬੇੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਇੱਕੋ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਬਾ ਸਿੱਖ ਮਾਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਆਖਿਆ ਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਇਹ ਤੇ ਕਲਮਾ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਡਿੱਠਾ। ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਕਿੱਥੇ ਬਾਲ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ? ਸਕੂਲ ਕੱਸੋ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਸਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਨਾਨਾਕੋਟ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਬਲਕਿ ਕੱਸੋ ਕੀ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਅਜਨੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੱਸੋ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਮ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕੱਸੋ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ 47 ਟਾਈਮ? ਐਸੀ ਬਾੜਾ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਅੱਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਅੱਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਗੁਆਂਢੀ। ਸਹੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ? ਹਾਂ। ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ? ਮਸਜਿਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਖੱਤਰੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੱਤਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ? ਨਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੜੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਕੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ? ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਿੱਲਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜੰਡ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਸ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸੱਦੂ ਕਿਆ ਮਾਮਵਾੜਾ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਜੰਡ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੜੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾੜਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸੇ ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਹੀ ਦਬਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਪਿੰਡੂ ਪਹਾੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਆ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਆ ਪਰਾਂ ਪਹਾੜ ਕਿੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਾੜ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੂਹੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦੋਂ ਨਲਕੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਸਨ? ਬਿਲਕੁਲ, ਖੂਹੀ ਪਾਂਡੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚਲੇ ਸਨ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੂਹੀ ਸੀ ਪੱਕੀ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ? ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਥੋਂ ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਨਲਕਾ ਇੱਕ ਲੁਹਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਸਾਡੇ ਪੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਲੁਹਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਲਕਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇੱਕ ਨਲਕਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਰਮੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਨਲਕਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸੀ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਨਾਲ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਤੀ ਜਾਓ। ਦਿਓ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਗੱਲ? ਬਸ ਐਵੇਂ ਜਿਉਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਹੀ ਸਹੀ।
ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ? ਪੱਕੇ ਪੱਕੇ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ? ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਟੀ ਪੱਕੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਮੱਥਾ ਪਿੱਛਾ ਕੱਚਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਦੀ ਹੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੱਚੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬੁੱਧੂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੱਚੀ ਸੀ। ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਸਨ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪਹਾੜ ਵਾਲੀ ਲਾਮੇ ਮਕਾਨ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦੱਖਣ 2 ਮਕਾਨ ਸਨ, ਅੱਗੇ ਬਰਾਂਡਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮੇ ਤੇ ਸਿਆਦੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬਰਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਕਾਨ ਸਨ ਆਪੋ ਆਪ ਤਰਾਏ ਬਣੇ 4। ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਗੀਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਸੀ ਇਹ ਚਾਚੇ ਲੱਭੇ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਸਾਡੀ ਸੁਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਬਲਾਦਰੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਲੱਭੇ ਦੇ ਚੋਂ ਲੱਭਾ ਸਿੰਘ। ਉਹ 27 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਲੈ ਗਿਆ। 27 ਕਿੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਚ ਪਰਦਾਦੇ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ 40 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਉਸ ਬੋਆ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਬੋਆ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਨਾਮ। ਉਹ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਲਾਲ ਦੀ ਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਪਿੰਡ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਬੂਏ ਕੀ ਕੋਈ ਬੂਆ ਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬੂਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸੀ ਕੋਈ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਬੂਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਸਹੀ। ਕੋ ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ? ਐਸਾ ਬੜੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਈ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ? ਮੰਗਾ ਹਾਂ ਸਾਈ ਸੀ, ਵਲੀ ਸਾਈ ਸੀ, ਬੂੜੀ ਸਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋ ਬਾਬਾ ਆ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਰ ਖਾਪ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟੁੱਟਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਰੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਘਰ ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਇਹਦਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਾਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ੈਂਟ ਚ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਰ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਦੇਣ ਚ ਗੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 47 ਦੀ ਗੱਲਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸਲੱਖਣ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕੋ ਦਾ ਮਕਾਨ ਸੀ 3 ਚਤੀਰਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ। ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਕੱਚਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਸਨ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੋਝੇ ਚੂਤੜੇ। ਹਾਂ। ਉਹ ਮੁਸਤਫਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੈ ਤੁਦੜਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਸਾਰੇ ਕੱਚਾ ਪਿੰਡ, ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਸਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛਤਰੀਆ ਮੁਹੰਮਦੀਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਤਰੀਤਾ ਸੋਹ ਦਾ ਨਾਂ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਕਬਾ ਕਿੰਨਾ? 1200 ਕਿੱਲਾ ਸੀ। 1200 ਕਿੱਲਾ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। 1200 ਸੀ, ਹੁਣ 1250। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ 1000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਰਕਬਾ ਨਹਿਰ ਲੈ ਗਈ 240 ਕਿੱਲਾ। ਅੱਛਾ। ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ? ਹਾਂ, ਨਹਿਰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਡੰਗ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਪਰਲੀ। ਉਰਲੀ ਨਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਰਲੀ ਲਾਮੇ ਨਹਿਰ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਪੈਲੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੇ ਫਾਰਮ ਦਵਾਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਬਾਠਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਸੀ। ਕੇਸਰਾ ਤੇ ਸੋਨਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ, ਤਰਾਏ ਭਰਾ ਉਹ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਬੜਾ ਜ਼ਿਹਨ ਤੁਹਾਡਾ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਜ਼ਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 62 ਸੀ। 62 ਸਨ? 62 ਜ਼ਾਤ ਸੀ। ਜ਼ਾਤ? ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਾਤ 62 ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 62 ਵੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਮੂਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਲੀ ਹੈ ਕੋਈ? 7 ਕਿੱਲਾ, 150 ਕਿੱਲਾ ਮਾਲਕ। 7 ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। 140 ਕਿੱਲੇ। 140 ਕਿੱਲੇ। 140 ਕਿੱਲੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਸਜਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ 11 12 ਪੈਲੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਲੱਖਣ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ 40 45 ਕਿੱਲੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਧੋਥੜ ਸਨ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਉਹ ਨਾਨਕੀ ਵਿਰਸਾ ਤੇ ਸਨ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ 12 ਕੋ ਪੈਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਧੋਥੜਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਹਰ ਖੂਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪੈਲੀ ਕਿਨਾਰੀ ਪਾਣੀ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਨਹਿਰ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਖੂਹ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਜੀਰਾ ਖੂਹ ਸੀ।
ਡੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਡੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਠਿਆਂ 'ਚ ਸੀ ਇੱਕ ਖੂਹ ਥਾਣੇਦਾਰਦਿਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰਲਾ ਖੂਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਖੂਹ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੁਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੁਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਅੰਦਰਲਾ ਖੂਹ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਖੂਹ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਨਹਿਰ ਵੀ ਉਂਝ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗੀ? ਹੈ ਸੀ ਨਹਿਰੇ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਖਰਾਸ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕਿਹਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸੀ? ਖਰਾਸ ਉਸ ਵਕਤ ਦੁੱਲੇ ਥਰਕਾਨ ਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ, ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਦ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਖਰਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਬ ਥਰਕਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਦੋਵੇਂ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਖਰਾਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੀਜਾ ਤੇ ਅਮਨ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਗਾ ਨਾ ਮੀਆਂ ਇਸਮਾਇਲ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪਿਆਂਦੇ ਆਟਾ ਜੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਭਿਆਣਾ, ਆਪਣੇ ਢੱਗੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਸ ਜੋਣੇ ਨੇ ਜਾ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਟਾ ਆਪਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਖਰਾਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਥਰਕਾਣਾ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਲਿਆ ਤੇ ਦੁੱਲੇ ਗਿਆ ਦੇ ਤੇ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਉਹ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਖਰਾਸ ਤੇ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲੈਦਾ ਸੀ ਆਟਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮਲਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ? ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਅੱਜ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸੀ ਕੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਲੀ ਨਹਿਰ ਨਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ 47 ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੀ? ਹੈ ਸੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਨਹਿਰ ਦੇ? ਜੀ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਹੀ। ਉੱਥੋਂ ਮਰਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। 240 ਕਿੱਲਾ ਸੀ, 15-16 ਘਰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, 16 ਤੋਂ 20 ਘਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉੱਤੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਖੇਡਾਂ ਖੁੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 10-15 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਣੀ ਹੋਣੀ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਤੋਂ? ਖੇਡ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਗੇ ਲੱਗਣਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਤਮਾਚਾ ਮਾਰਨਾ। ਆ ਦੋ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਮਾਚਾ ਮੇਰੀ ਤਲੀ ਤੇ ਮਾਰਨਾ, ਉਸ ਭੱਜ ਵਗਣਾ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਗਿਣਨਾ। ਕੀ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਫੜਨ ਪਤਾ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਵਗਾ ਤੇਰੀ ਤਲੀ ਤੇ ਤਮਾਚਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਤਾਲ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਠਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੰਡ ਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਗਾ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਰੀ ਵਗਾ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੈ ਸੀ ਰੱਖਿਆ? ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਹਾਂ, ਖੇਡ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੈ ਸੀ? ਨਾ ਕੌਡੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੌਡੀ ਖੇਡਦੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਸੀ? ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਏ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਫੁੱਲਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਏ, ਸੁਰਾਵਾਂ ਖੇਡੀ ਏ, ਮਥੇਲੇ ਦਹਿਮ ਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਏ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ ਫੁੱਲਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਉਣੀ ਫੁੱਲਰਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨੱਥੂ ਦਾ, ਅਲੀ ਦਾ ਤੇ ਮੁਰਾਦ ਦਾ ਭਰਾ। ਫੁੱਲਰਾਂ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਸਹੀ। 18-20 ਬੰਦੇ ਸਨ, ਨਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਖੂਹ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਸੀ ਫੁੱਲਰਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਟੋਲਦੇ ਹਨ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਈਏ, ਜਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਚ ਹੌਲਾ ਭਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛਿੱਕ ਲਈਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੌਡੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਸਾਡਿਆਂ ਨਾਲ। ਸਾਰੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਉਣੀ ਫੁੱਲਰਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਫੁੱਲਰਾਂ ਚ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਆ ਵੀ ਸੀ ਕਬਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਲੇ ਕਬਾਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਪਿੰਡੂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਦਨੇ, ਉਹ ਆ ਵੀ ਦਾਈ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਭਜਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਪੀਰ ਬੇਰ ਵਾਲੇ ਜਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪੀਰ ਬੇਰ ਵਾਲੇ ਜਾਮ ਨੂੰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਰ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਡੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਰਾਂ ਸਨ, ਤਰਾਏ ਜਾਮ ਨੂੰ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਨ। ਦੋ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਠੇ ਨੇ, ਤਰਾਏ ਸਨ। ਨਾਲ ਗਲੋ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸੀ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਬੇਰ ਸੀ ਡਿੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲੋ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੱਕ ਦੌੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੱਢੀ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿਉਣੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਦਿਹਾੜੇ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜੋੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਲੱਗਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਮਥੇਲੇ ਜ਼ਬਾਨ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਮਥੇਲੇ ਦੈਮ ਦੇ।
ਉਸ ਜਾਮ ਨੂੰ ਆ ਮੁੱਢੇ ਵਾਲੀ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਧੇ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਤਰੌਲ ਤੇ ਉਸ ਉਹਨੀ ਮੁੱਦਾ ਜਾ ਪਿਆ ਫੁੱਲਰਾਂ ਮੁੜ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਮਗਰ 2 ਨਾ ਲਾਏ ਨੇ ਇਹ ਤੋੜ ਉਹਨਾਂ ਪੀਰ ਬੇਰ ਵਾਲਾ ਜਾਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਦਾਈ ਸੀ ਤੇ ਆਵੀ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਕਰਨਾ ਮਥੇਲੇ ਦੀ। ਸਿੱਖ ਗਏ ਉਵੇਂ ਹੀ ਫੁੱਲਰਾਂ ਮੁੜ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫੁੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਅਗਰ ਨਿਕਲਣੇ ਸਨ ਦਿੰਦੇ 1-2 ਸਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲਰਾਂ ਪਿੰਡ ਚ ਟੁਰ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਉਂ ਉਹ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਚੰਗਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਟੁਰ ਗਏ ਤੇ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਆ ਕੇ ਵੇਲੀਆਂ ਵਲ ਲਈਆਂ ਤੇ ਘਰ ਵਲ ਲੈ ਲੋਟੀਆਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਮਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਕੱਸੋ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਵੱਡਾ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਸਰਕੋਪ ਸੀ। ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਸਹਿਲਦਾਰ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ। 1 ਸਾਲ ਤੇ ਆਇਆ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਚਲੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਰ ਸਿੱਖ ਤੂੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਅੱਛਾ ਜਾਗੋ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਨਿਥਰਕਿਆਂ ਚ ਇੱਕ ਘਰ ਕਰਕੇ 2 ਸਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਨਾਨਕੋਟ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਨਾਨਕੋਟ ਚ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਵੇਰਿਆਂ ਚ ਸੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਕਰੇ ਚੋਖੜਾ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਨਾ ਇੰਦਰੂ ਸੱਦੇ ਸਨ। ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਲਵੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਖੱਤਰੀ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਹਾਂ ਬਾਮਣ ਸ਼ਮਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਬੋਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਬਸਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਬਸਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਲੇ 'ਚ ਬਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ? ਕੋ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ? ਥੋੜਾ ਉਹ ਦੱਸੋ ਸਟੋਰੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੋਂ ਟੁਰ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਾਤੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਰੇ ਕਰ ਛੱਡੇ ਪਏ। ਲੱਭਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ 8 ਡੰਗ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਖਲੋਣ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਡੋਗਰੇ ਆ ਕੇ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਜੁਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਥੋੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਸਮਾਨ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਸੁੰਦਰ ਸੁਨਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਟਰੱਕ ਆਇਆ, ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵਰਤੋਂ ਭਾਜੀ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਆਣ ਸੀ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਿਆਹ ਭਾਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਵਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਲ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦਿਲ ਮੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਜਾ ਬੈਠਦਾ ਹੋਵੇ ਦਾ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਲੈਣੀ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਚਾਚਾ ਲੱਭਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਤ ਸੁਰਾਤ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਸੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੀ। ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਾਚੇ ਬਾਬੇ ਲੱਭੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 2 ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਏ ਨੇ 2। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਛੁੜੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਾਕਮ ਸੀ ਵਡੇਰਾ ਜਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਕੋਈ 150 ਸਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਉਸਾ ਕਿਹਾ ਲੱਭਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲਿਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਇੱਥੇ ਦੱਬ ਛੜਨ ਦੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੱਬ ਛੜਨ ਦੇ। ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ 140 ਕਿੱਲਾ ਭੋਇੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕਣਕਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਬੋਲ ਤੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਆਪੇ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ 4 ਮਣ 2 ਮਣ 4 ਮਣ 5 ਮਣ 6 ਮਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਟਾਲ ਲਾ ਛੱਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੱਗਣ ਆਉਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਰਾਸੀ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕੋਠੇ ਚੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਕੋਈ ਦਾਣੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਹੋ ਪਏ ਉਹ ਦੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਵਿੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਦੇ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ 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 ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਲੱਭਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਖੈਰ ਖਾਦ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਜੀ ਐਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ। ਇਹ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਇਹ ਹਾਕਮ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਕੱਕੜਾਂ ਵਾਲਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਂ ਖੁਬੀ ਕੀ ਸੀ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਅਸੂਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਚਿਖਾ ਬਣਾਈ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛਬੀਲ ਸੀ ਪੱਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਖੁਰਲੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਮੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਮੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਪਾਲੇ ਪਾਰ ਪੱਕੀ ਲੱਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੁੱਧ ਰਿੜਕੇ ਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਰ ਕੱਚੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਛਬੀਲਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਬੈਰਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਬੈਰਕ, ਯਾਨੀ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਪੋ ਆਪ ਥਾਵਾਂ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਖਾਵਤੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਖਾਵਤੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਖਾਵਤੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਸਗਾਵਤ ਹੀ ਇਹਨੇ ਕੋ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਦੋਂ ਜੰਜ ਗਈ ਏ ਤੇ ਉਹ ਜੰਜ ਨੂੰ ਡੱਕ ਕੇ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਪਕਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਨਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਦੇਣਾ, ਪਕਾ ਖਵਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈਗਾ ਜੰਜ। ਉਦੋਂ ਟੁੱਕ ਕੇ ਉਦੋਂ ਇੱਦੇ ਆਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਕੇ ਖਵਾ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਇੰਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਆਏਗਾ ਜੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਕਰੇ 100 ਬੰਦਾ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਆਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੱਕੜਾਂ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ। ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਕੱਸੋਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਲਵੇਰਿਆਂ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਚ ਮੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਦਸਤਗੀਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹਾਂ 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 ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਜੋ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਈਦ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਜਾਂ ਈਦ ਮਿਲਾਦ ਨਬੀ ਵਗੈਰਾ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਨਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ ਰੌਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਲਾਮੇ ਸਾਈ ਟੇਲਾ ਵਾਲੇ ਸਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਗਾਂ ਭੱਜ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਤਕਬੀਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਫਿਰੀ ਝਾਲਰ ਨੂੰ ਤੇ ਵੰਗੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ। ਭੱਜ ਗਏ, ਛੁੱਟ ਗਏ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਲਾਮੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਠਾ ਕਰ ਲਓ। ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੋਟ ਹੋਣ ਹੋਈ ਸੀ, ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੋਟ ਹੋ ਪਈ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਪੁੱਤਰ ਰਲ ਪਏ ਸਨ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਣ ਪਏ ਸਨ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਂ, ਐਂਡ ਦੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਹੀ ਸਨ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਵਕਤ ਉਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੌਰ ਸਹੀ ਸੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਗੱਲੇ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੋ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਉਹ ਵਕਤ ਚੰਗਾ ਸੀ? ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੇ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਆਖਣਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ। ਤੇਰੀ ਧੀ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਹਫਸਾਬਾਦ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਲੱਗੀ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਆ ਸਿੱਖ ਘੋੜੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੈ ਬਹਿਣਾ ਹੋ ਸਕਣਾ ਧੀਏ ਤੂੰ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿਆਹ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਲੱਜਪਾਲ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਚ, ਉਹਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਆਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਜਾ ਤੂੰ ਕਰ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜਵਾਈ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਕੱਸੋਕਿਆਂ ਦਾ ਕਬਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਸੀ ਈਸਰ ਕੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪਲੜੀਆਂ ਬੰਦ ਸਨ, ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁਮਾਰ ਸੀ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਬਾਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤੇ ਲਗਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਚੜਦੀ ਪਲੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਲੇ ਕੋਲ ਆ ਬੇਲਦਾਰਾਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਦਵਾਇਆ ਉਹਨੇ ਨਾਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਇਸਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਗਿਆ ਘਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤ ਕਿੱਥੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਆਂਝਾਂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਵਿਰਕ ਸਨ ਸਿੱਖ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਟੱਪ ਕੋਲ, ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਟੱਪ ਤੂਰਲੀ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜ ਵਾਲੀ ਲਾਮੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ। ਕਸੋਗੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਮ ਸਨ ਮੜ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਵਿਰਕਾਂ ਦਾ ਟਿੱਲ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਬਾਰ ਰੋ ਪਏ ਸਿੱਖਾਂ ਘੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲੈ ਤੇ ਤਾਰੂ ਸੱਟ ਲੈ ਡੰਡੇ ਫੜ ਲੈ ਭੱਜ ਵਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੇਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਮਾਂਜਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੁੜ ਜਾ ਕੇ ਓਵਰਸੀਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਪੰਨਿਆ ਉਹਨੇ। ਓਵਰਸੀਰ ਮੁੜ ਅੰਦਰੋਂ ਜੰਦਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਸੋਗਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡੱਕਣ ਨਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੁਨਾਰ ਲੱਗੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅੰਗ ਪਿਆ। ਵੇਖ ਲਓ ਅਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜਵਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ- ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੋਵੇ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ ਵੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਵਾਈ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਜਵਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਜਵਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਦਲਾ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਅੱਛੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਂਝ ਮੁੜ ਕਲਮਾ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੜਦੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕਾਫਰ ਸਨ। ਉਹ ਝਟਕਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਉਹ ਅਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚੰਗੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਸਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੋਲਦੇ। ਕੋਈ ਡੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਡੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਦੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੋਜ਼ੇ ਚ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਗਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਈ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਧਰ ਛੱਡੀ ਲੁਕਾ ਛੱਡੀ ਵੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਰੋਜ਼ਾ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਗਾ ਇਹਨਾਂ ਇਸਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਇਤਰਾਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਿਆਮ ਹੀ ਘਰ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਚੱਲ ਕੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਵਕਤ ਠੀਕ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਪੁੱਤਰ ਪਿਓਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਨਾ ਬੇਬਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਡਾਕੇ ਚੋਰੀਆਂ ਨਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਖੁਸਣੇ ਸਕੂਟਰ ਖੁਸਣੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੁਸਣੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਜੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਜੀ ਮਾਰ ਦਾੜ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਹੱਲ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਮਾਜਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਥਾਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਢਾਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਉੱਥੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੋਂ ਵਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਆ ਪੱਕੇ ਖੂਹ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਘਰਾਂ ਕੱਸੋ ਕਿਆਂ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ ਖੂਹ ਇਹਨੀ ਘਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਕੋ ਦੋ ਚਾਰ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਇੱਕ ਘਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੜਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਸਾਈਆਂ ਸੱਪਿਆਂ ਚੂੜਿਆਂ ਚੜਿਆ ਮਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਦਾਣੇ ਲੁੱਟੇ ਲੋਟੀ ਪਾਈ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਐਸੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅੱਗ। ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਅੱਗ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਸਹੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਕਾਫਲੇ ਅਨਹਦ ਤੋਂ ਚੋੜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਲੰਘਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਫਲੇ ਉਹਦੇ ਲੁੱਟ ਲੱਟਣ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਾਈ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਲੁੱਟਦੇ ਹੋਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜੜਾ ਸਾਡੇ 12 ਪਿੰਡ ਸੁਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਿਆਂ 12 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਓਏ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲਾਏ ਨੇ ਨਾ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਢਿੱਲ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬਈ ਇਹਨਾਂ 12 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਓਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਣੀ। ਸਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਇਥੋਂ ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੰਤਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਲਾਲ ਦੀਨ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਲੱਭੇ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਖੈਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪਵਾ ਲਈ ਵੀ ਸੂ ਤੇ ਬੜਾ ਵਸਦਾ ਸੁਖੀ। ਅੱਛਾ
ਹੋਰ ਨਾ ਕੁਛ ਯਾਦਾ ਆਇਆ, ਨਾ ਸੋਨਾ ਆਇਆ, ਨਾ ਬਾਠ ਆਏ ਨੇ, ਨਾ ਧੋਥੜ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਕੇ ਆਈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਆ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਸਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਨਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚਲੀ ਇੱਥੇ ਆਣ। ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ, ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਇਥੋਂ। ਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜੋ ਨੰਬਰ ਹੈ ਵੇ ਸਹੀ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਇਥੋਂ ਗਏ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਧੋਥੜ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਚੱਠੇ ਦੱਸਿਆ ਬਰਾਦਰੀ? ਇੱਕ ਧੋਥੜ ਬਲਾਦਰੀ, ਇੱਕ ਅਜਰਾ ਬਲਾਦਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰਾ ਬਲਾਦਰੀ। ਇੱਕ ਸੁਰਾਬ ਬਰਾਦਰੀ, ਇੱਕ ਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਦ ਇੱਕ ਬਾਠ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਖਤਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਆਨੇ ਆ ਬਜਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਪੱਟਣ ਦੀ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਂਝ ਤੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ, ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਅੱਛੀ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਉਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਹੀ ਰਾਤ ਦੂਜੀ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਵਸਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਵਸਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ 47 ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ 47 ਟਾਈਮ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਸਨੀਕ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਖੂਹ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਐਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ 47 ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਕਾਰਡ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀਆਂ ਮਜ਼ੀਦ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਲਣੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰੱਖੋ।